Praise the Lord. Amen. I welcome you back into the service, into the presence of the Lord in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you for watching. I'd like you to share, subscribe, and comment how much ever possible it is. Amen. Hallelujah. Come and let us worship the Lord. Let us honor Him. Let us glorify Him. Praise. Amen. Let us pray. I worship you, O Lord Jesus. I give you glory, praise, and the honor, Lord Father. Heavenly Master, there is none like thee, O Lord Jesus. Yes, Father. We worship you. We come into your presence, O Lord Father, with thanksgiving, O Lord Father. With the calves of our lips, O Lord Master. With the sacrifice of our words, O Lord Master. And to present ourselves as a living sacrifice upon your altar, O Lord Father. I thank you that you have shown us this day, O Lord Master, O Lord Jesus, and made us able to sow a seed, O Lord Father, into the lives of the people, O Lord Father, into their hearts, O Lord Father, that will bring you glory, O Lord Father, that will bring a great harvest to you, O Lord Jesus, and to your name, O Lord Father. Yes, Lord Master, we give you glory, praise, and the honor, Lord Father. Holy Spirit, I am no one. I cannot do anything alone. I am a mere mortal. Take over. I cannot worship you unless you take over, Holy Spirit. We welcome you into this place. We welcome you, Holy Spirit. I pray that you touch the people's lives wherever they are. You go and touch them. I do not command you, but I only request you. Have mercy upon us, O Lord. Yes, Father. I bring ourselves, the worship, the word, O Lord Master, the service under the covenant of the blood of Jesus Christ. The people, those who are watching it, O Lord Father, who will watch it, O Lord Father. I bring them under your covenant, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Heavenly Father, help them, meet them. Yes, Lord. Have an encounter with them. Meet their needs, O Lord Father. I give you all the glory, praise, and the honor, Lord Father. O Lord, Holy Spirit, take over. Unless you take over, it is impossible. I pray that your kingdom come and your will be done, Lord. That your name, Jesus, is revealed, glorified, and exalted above all through our lives. As this pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, enter into his gates with thanksgiving. Amen. Come, let us praise him. Oh, jai 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 kare. Bolo. Oh, jai jai kare. Hey, oh, jai jai kare. Oh, jai jai kare. बचाता ओए हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार ओ जय जयकार करे जिसका भरोसा भरोसा वह कभी न डरेगा डरेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वह कभी न डरेगा डरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकार सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार जय जयकार करे बोलो बोलो जय जयकार करे ओ जय जयकार करे हे ओ जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हर्ष कला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही प्रताप ओ जय जयकार
जयकार जय 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 जयकार ओ जय जयकार जय जयकार करे बोलो जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा बहुत कभी न डरेगा डरेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा बहुत कभी न डरेगा डरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे आकाल सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार ओ जय जयकार जय जयकार करे हे हो जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे बोलो हो जय जयकार जय जयकार करे आमेन गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी हालेलुया बोला गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया बोला गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया 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 हालेलुया 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 हे हालेलुया 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 येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापांसाठी केले बलिदान हे येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापांसाठी केले बलिदान येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापांसाठी केले बलिदान येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापांसाठी केले बलिदान हालेलुया 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 बोला गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया 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 हालेलुया 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 बोला हालेलुया 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 येशूचे रक्त किती महान पापाच्या खाचेतून सोडविते 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 हालेलुया 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 हे हालेलुया 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 गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया बोला गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदे नाचूनी गाऊया हालेलुया 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 येशूची शक्ती किती महान सैतानी बंधनातून सोडविते हे येशूची शक्ती किती महान
सैतानी बंधनातून सोडविते. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. बोला, येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. हालेलुया, 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 हालेलुया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. हे हालेलुया, 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 oh हालेलुया, 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 oh हालेलुया, हालेलुया. आपले आवाज उचवा, हात उठवा. हालेलुया, हालेलुया, oh हालेलुया, हालेलुया. Worship him. Oh हालेलुया, हालेलुया, oh हालेलुया, 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 oh हालेलुया, हालेलुया, oh हालेलुया, 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 हालेलुया. एक आखिरी बार अपने आवाज को उठाकर, हाथों को ऊंचा करके, अपने सर को झुकाकर आइए उसकी स्तुति और आराधना करें. हालेलुया, हालेलुया, oh हालेलुया, 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 हालेलुया. Oh, we welcome you, Holy Spirit of God. Oh, let your kingdom come and your will be done, oh Father. We welcome you into this place, oh Lord Jesus. Yes, Father. You're the Spirit of God, oh Lord Jesus. You're the Spirit of God, Holy Spirit. The Bible says you're the Father of all spirits. Oh, we welcome you into this place. We welcome you. Holy Ghost, take over. Come into our hearts. Come into our house. Come into our houses, our churches, our lives, and reign forever. Oh, we give you glory, oh Lord Jesus. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, इतना याद मेरा.
दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बनके तू चला, चश्मा बनके तू चला, उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, हा पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा,
पार उतरा. One last time, let us join in worship. Lift up your hands and your voice. Worship Him, worship Him, call unto Him. The Bible says, call unto me, the Lord has said, and I will answer thee. I will show you great and mighty things. Call unto His Spirit, the Spirit of truth, for He will help you to worship Him in truth and in spirit, for that is who the Lord seeks. Worshippers to worship Him in truth and in spirit. Call unto Him. Thank you, O Lord Master, for this time spent in your glory, in your presence, and in worship, O Lord Father. Thank you, Holy Spirit, for your tangible presence. I hope, and I know, and I believe that you have touched the lives of your people, those who are watching. I give the time ahead into your hand while I praise you and I honor you and I worship you for the time that we have already spent, O Lord Father. The Bible says, oh, taste and see. Oh, taste and see that how sweet the Lord is, sweeter than honey. We worship you, O Lord Father. We honor you, O Lord Jesus, for your presence. As Pastor Paul preaches, Lord, the words sown, O Lord Master, as seeds in the people's hearts, Father. Let it bring forth a harvest that brings you glory, honor, and praise, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Let there be birth testimonies, O Lord Father, that bring you glory, O Lord Father. We worship you, Lord Jesus. I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 So Lord, Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू, कारण परमेश्वर देव हा चांगला आहे. या प्रसंगी ज्युएलने उत्तम प्रकारे प्रेज वर्शिप केले असताना प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. परमेश्वर देव त्याला आशीर्वाद देऊ. या क्षणी पुन्हा त्याने आपल्याला एकत्रित केलेले, त्याचं गौरव करण्याकरिता, त्याचा महिमा आणि त्याची स्तुती करण्याकरिता त्याला आपण धन्यवाद देऊ. त्याला आपण धन्यवाद देत असताना या क्षणी आपण देवाच्या वचनाकडे वळणार आहोत आणि देवाचं वचन आपल्या संगती काय बोलत आहे ते आपण पाहूया. प्रियांनो, वचन बोलणारा आणि ऐकणारा सर्वांना सारखाच भेदणारा आहे, कापणारा आहे. दुधारी तलवार आहे वचन. म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद. तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये मी स्वागत करीत आहे. दर रविवारी तुम्ही मला साथ देता, देवाचं गौरव ऐकता आणि तुमचा प्रतिसाद तुम्ही मला देता, याबद्दल मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. तुम्हा प्रत्येकाचे आभार मानतो. परमेश्वर देव त्याच्या आकाश कपाटे उघडून तुम्हा प्रत्येकावर त्याच्या आशीर्वादाची ओढणी करू. या क्षणी आपण देवाच्या वचनाकडे जाऊया. देवाचं वचन काय म्हटलं ते आपण पाहूया. अनुवाद याचा 23वा अध्याय आणि 14वं वचन. अनुवाद याचा 23वा अध्याय आणि 14वं वचन.
कारण तुझा देव परमेश्वर तुझा बचाव करण्यासाठी आणि तुझे शत्रू तुझ्या हाती देण्यासाठी छावणीत फिरत असतो. म्हणून तू आपली छावणी पवित्र ठेवावी, नाहीतर तुझ्यामध्ये एखादा अनुचित प्रकार पाहून तो तुझ्यापासून निघून जाईल. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर देव हे वचन आशीर्वादित करो. प्रियांनो, परमेश्वर आपल्या लोकांशी बोलत आहे, आपल्या लोकांना जागृत ठेवत आहे, जागृत राहण्यासाठी आज्ञा करत आहे. कारण प्रियांनो, जो देव आहे तो म्हणतो मी पवित्र आहे. लेवी 19:2 मध्ये म्हणतो मी पवित्र आहे, मी पवित्र तुमचा देव आहे. प्रियांनो, म्हणून तो तुम्हाला आणि मला, इस्रायल लोकांना, त्याच्या छावणीतील लोकांना तो म्हणतो छावणी पवित्र ठेवा, छावणी शुद्ध ठेवा. अनुवाद 7:6 मध्ये म्हणतो परमेश्वर याची तू पवित्र प्रजा आहे, खास प्रजा आहे, वेगळी केलेली प्रजा आहे. लेवी 21:6 मध्ये तो म्हणतो याजक देवा प्रित्यर्थ पवित्र असावे. मंडळीतील प्रत्येक व्यक्ती ही पवित्र असावी. गणना 16:3 मध्ये देखील सांगितलं आहे प्रत्येक व्यक्तीने, याचकाने, मंडळीने शुद्धतेमध्ये असलं पाहिजे. आणि देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. तो म्हणतो तुझा बचाव करण्यासाठी, तो त्याच्या गौरवासाठी कुठलीच गोष्ट सांगत नाही. तू माझी निवडलेली खास प्रजा आहे, तुला मी वेगळं केलेलं आहे, माझ्या दृष्टीने तू मोलाचे आहे. म्हणून तुझा बचाव करण्यासाठी ज्या वेळेला मी छावणीतून फिरत असतो आणि तुझ्या छावणीत मी फिरत असताना तुझ्यामध्ये कुठल्याही अनुचित प्रकार दिसू नये म्हणून तू जागृत राहा. आणि छावणी कशी ठेव? शुद्ध ठेव, पवित्र ठेव, नाहीतर तुझ्यामध्ये एखादा अनुचित प्रकार पाहून तो तुझ्यापासून निघून जाईल. तो तुझा बचाव करणार नाही, तुझ्या शत्रूसाठी तो लढणार नाही. प्रियांनो, आज आम्हाला देवाने जागृती दिली पाहिजे. आमच्या प्रार्थना ऐकल्या जात नाही, आमची उत्तर मिळत नाही, आमचे प्रॉब्लेम आणि समस्या वाढत जातात, आमच्यावर आजार येतात, पीडा येतात, आमच्यासाठी विरोधक उभे राहतात. या सर्वांचं कारण एकच, आमच्या जीवनामध्ये देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी, आमच्या जीवनामध्ये देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी, देवाच्या आज्ञेविरुद्ध, इच्छेविरुद्ध या गोष्टी आमच्याकडून होतात. नकळत सहज गुंतविणारं पाप. प्रियांनो, आम्हाला आमच्या पारितोषिकापासून, आमच्या आशीर्वादापासून, आमच्या मिळणाऱ्या देवापासून प्राप्त होणाऱ्या एक प्रकारच्या मिळेल पासून आम्हाला सैतान विभक्त करतो. युगानुगाच्या मुकुटापासून, अनंतकालीन जीवनापासून तो आम्हाला विभक्त करतो. कारण ज्या देवाची आम्ही आराधना आणि उपासना करतो तो देव सर्वसाधारण देव नाहीये. तो अग्नीमधून फिरणारा देव आहे. तो अग्नीमधून फिरणारा देव आहे. तो अग्नीमध्ये वास करणारा देव आहे. तो पावित्र्यामध्ये वास करणारा देव आहे. प्रत्येक वेळेला मनुष्याला वाटतं की देवाने प्रत्येक गोष्ट माझ्या इच्छेप्रमाणे करावी, परंतु देवाची इच्छा आहे ज्या मानवाला मी निर्माण केलं, ज्या इस्रायलाला मी माझी पवित्र प्रजा म्हणून निवडलं, तिने माझं ऐकावं, तिने पावित्र्यामध्ये, शुद्धतेमध्ये राहावं. यासाठी की मला तिचा बचाव करायचा आहे, मला त्यांच्यामध्ये बसत्याने वास करायचा आहे, त्यांच्यामध्ये राहायचं आहे. म्हणून तो छावणीमध्ये फिरत असताना, प्रियांनो, म्हणजे मंदिरामध्ये फिरत असताना, मंडळीमध्ये फिरत असताना, लोकांमध्ये फिरत असताना, तुमच्या अंतःकरणामध्ये येत असताना, तुम्हाला पारखत असताना, तुम्ही आणि मी त्याच्या दृष्टीने पवित्र ठरले पाहिजे. आम्ही त्याची पवित्र प्रजा आहोत. प्रियांनो, आम्ही एकही नीतिमान नाहीये,
एकही नीतिमान नाहीये, सर्व पापी आहेत. परंतु आम्ही पापी असताना त्याच्या पवित्र रक्ताच्या द्वारे प्रियांनो आम्ही निर्दोष आणि निष्कलंक राहतो. तुम्ही म्हणाल जुन्या करारामध्ये कुठे येशूचं रक्त होतं? होय प्रियांनो, ज्या वेळेला त्याने मिस्र देशातून इस्रायल लोकांना बाहेर काढलं त्यावेळेला प्रियांनो वलांडण सण हा त्या ठिकाणात त्यांना दिला होता. वलांडणाचा कोकरा मारला गेला आणि या कोकऱ्याचं रक्त प्रत्येक घराच्या कपाळपट्टीला लागल्या गेलेलं होतं. हेच उद्धाराचं चिन्ह होतं. कारण मिश्र समाजातून, मिश्र लोकातून, मिश्र देशाच्या आणि मिश्र म्हणजे एकत्रित असलेल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रातील लोकांमध्ये देवाची खास निवडलेली प्रजा ही मिक्स झाली होती, मिसळल्या गेली होती. म्हणून ती वेगळी असावी म्हणून तिला त्याने वेगळं केलं. त्याच्या रक्ताने त्याने त्यांना खंडून वेगळं केलं, विभक्त केलं आणि मरणापासून त्यांचा बचाव केलाय. तुझा खास बचाव करण्यासाठी मी छावणीतून फिरत असताना तुझ्यात कुठली अनुचित गोष्ट मला दृष्टीस पडू नये, नाहीतर मी तुला सोडून निघून जाईल, तुझ्यापासून निघून जाईल. आणि प्रियांनो, देव आम्हाला केव्हा सोडतो, केव्हा आमचं ऐकत नाही, केव्हा आम्हाला उत्तर देत नाही? ज्या वेळेला आमच्या हातून देवाच्या दृष्टीने अयोग्य गोष्टी घडतात, अयोग्य विचाराने आम्ही चालतो, आमच्या हट्टाने आणि आमच्याच सर्व योजनेप्रमाणे आम्ही पुढे जातो, त्यावेळेला परमेश्वर देव आम्हाला सोडून निघून जातो. यासाठी आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. आम्ही पाहतो होशे याचा 7वा अध्याय आणि प्रियानो 6 ते 13 मध्ये आम्ही पाहतो ज्या वेळेला यहोशुआ आयनगर घेण्यासाठी गेला, कारण नुकतंच त्यांनी येरिहो शहर जिंकलं होतं आणि येरिहो शहर जिंकताना देवाने त्यांना ताकीद दिलेली होती की समर्पित वस्तू, सोने आणि इतर ज्या मौल्यवान गोष्टी आहेत त्या तुम्ही माझ्या भांडारात जमा कराव्या. त्या समर्पित आहेत, त्या मी तुम्हाला तुमच्यासाठी नाही तर ते माझ्या गौरवासाठी आहेत किंवा माझ्यासाठी आहेत, त्या तुम्ही वेगळ्या ठेवा, त्या तुम्ही घेऊ नये. परंतु प्रियानो, त्या सर्व तिथून येरिहोतून जात असताना, लूट करीत असताना अखान नावाच्या व्यक्तीने प्रियानो त्या ठिकाणातून सिनारी झगा आणि सोन्याच्या विटा त्याने घेतल्या आणि आपल्या तंबूमध्ये लपवून ठेवल्या. आणि ज्या वेळेला यहोशुआ आयनगर घेण्यासाठी त्याने आपले लोक पाठवले त्यावेळेला त्या ठिकाणात त्यांना आयनगरच्या लोकांपासून मार खावा लागला, माघार घ्यावी लागली. यहोशुआला ताप झाला, त्याने आपले केस ओढले आणि आपले वस्त्र फाडले आणि डोक्यात धूळ टाकली. देवापुढे तो पालथा पडला, तो देवापुढे विनंती करू लागला, कारण देवाने त्याला सांगितलं होतं की तुझ्या हयातीत तू कधी आपल्या शत्रूपुढे पाठ दाखवणार नाही. आणि प्रियानो, आणि ह्या दुसऱ्याच लढाईत त्याला शत्रूपुढे पाठ दाखवावी लागली. आणि ही कशामुळं? कारण परमेश्वर यहोशुआला सांगतो मंडळीमध्ये पाप आहे, मंडळी अशुद्धतेने भरलेली आहे. आज आमच्या मंडळांमध्ये चमत्कार घडत नाहीत, आमची उत्तरं मिळाल्या जात नाहीत आणि मंडळीमध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टी आम्हाला पाहायला मिळतात. आणि याचं कारण प्रियानो, देव मंडळीमध्ये नाही आहे. देवाने आपल्या मंडळीला सोडलेले. कुटुंबामध्ये देखील हीच परिस्थिती होते. ज्या वेळेला या सर्व गोष्टी आमच्या दृष्टीस पडतात की आजार आहे, त्रास आहे, संकट आहे, दुःख आहे, इतर लोकांकडून येणारे अनेक प्रकारच्या त्रासदायक गोष्टी आहेत आणि आजार आहेत आणि घरात वादविवाद आहे, अशांतता आहे, घरात कुठल्याही गोष्टीची शांती नाही आहे. सर्वजण आपापल्या मार्गाने चाललेले, आपापल्या विचाराने चाललेले, घरात ऐक्य नाही. कारण का? घरामध्ये पाप आहे, मंडळीमध्ये पाप आहे, पवित्र आत्म्याचा अभिषेक येत नाहीये, चिन्ह चमत्कार घडल्या जात नाही, मंडळीतून सेवेसाठी लोक बाहेर पाठवल्या जात नाहीत, देवाचे अभिषेक तयार होऊन बाहेर निघत नाहीत. याचं कारण मंडळीमध्ये पाप आहे. परमेश्वर यहोशुआला म्हणतो मंडळी शुद्ध कर,
मंडळीतलं पाप बाहेर काढ. आणि प्रियानो, आम्हाला देखील जर आमच्या जीवनामध्ये देव आमचं सहाय्य करणारा असला पाहिजे, देवापासून आम्ही आशीर्वादित झालेलं असलं पाहिजे, आमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला मिळालेलं पाहिजे, आमच्या घरात आरोग्य, शांती, सुख, समाधान, बरकत या गोष्टी विपुलतेने असाव्या अशी आमची इच्छा आहे. तर प्रियांनो, आमच्या जीवनातलं, आमच्या कुटुंबातलं, आमच्या मंडळीतलं पाप आम्हाला काढलं पाहिजे. आम्ही ते पाप शोधून काढलं पाहिजे. यहोशुआने ज्या वेळेला परमेश्वराने त्याला सांगितलं मंडळीमध्ये पाप आहे, आपल्या लोकांमध्ये पाप आहे, त्यावेळेला इस्रायलाच्या 12 अंशाला त्याने वेदीजवळ आणलेले, परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आणलेले, प्रत्येक कुळाला त्याने, प्रत्येक व्यक्तीला चेक केलेले. प्रियांनो, घरातील प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वर चेक करत आहे, मंडळीतील प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वर चेक करत आहे, पारखत आहे, तपासत आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, जुन्या करारामध्ये नियमशास्त्र होतं म्हणून जागेवर त्याला शासन मिळाल्या जात, परंतु आता आम्ही कृपेच्या काळामध्ये जगत आहोत म्हणून मंडळीमध्ये प्रियांनो, मंडळीतील जबाबदार व्यक्ती देखील आपल्या इच्छेशी येईल तसं चालत आहे. बाळकापासून, याजकापासून तर मंडळीतील प्रत्येक सभासदापर्यंत, मग ते कमिटीचे लोक असो, कोणी असो, वडील असो, प्रियांनो, प्रत्येकाने एकमेकाला न घाबरता किंवा माझं पोस्ट, माझा अधिकार हे न पाहता त्याने देवाला भिवून चाललं पाहिजे. वेदीवर येत असताना प्रियांनो, माझ्याकडे पाप नसलं पाहिजे. याजक हा पवित्र असला पाहिजे, कारण प्रियांनो, ही गोष्ट देवाला प्रिय आहे आणि आखान या पापामध्ये पकडल्या गेलेल्या आहे. आणि प्रियांनो, त्यावेळेला यहोशुआने त्याला घेऊन 2 मार, देवाच्या मोशेच्या नियमशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे त्याला 2 मार करण्यात आलेली आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा. आणि त्या ठिकाणात एक रास तयार झालेली आहे आणि त्या रासेला त्रास देणारी किंग असं म्हणण्यात आलेले आहे. आणि प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आखानाचं संपूर्ण घराणं लहान लेकरापासून तो सर्व यांचा त्या ठिकाणात शेवट झालेला आहे. म्हणून त्याने सांगितलं, तू माझी विश्वासू राहशील, कारण देव म्हणतो की इस्रायलाने, मंडळीने मला धोका दिलेला आहे, मला फसवलेले आहे. तू माझी विश्वासू राहशील तर तुझे आणि तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. म्हणून आम्हाला प्रियांनो, मोठमोठ्या गोष्टींची आवश्यकता नाही. तर देव म्हणतो, तू ज्या ज्या वेळेला माझ्या वेदीवर येशील, ज्या ज्या वेळेला माझ्या सानिध्यात येशील, त्या त्या वेळेला तू शुद्धतेमध्ये ये. तू पश्चाताप कर आणि पश्चातापात योग्य असं फळ द्या, असं देवाचं वचन सांगतं. आणि या दिवसांमध्ये प्रियांनो, लक्षात ठेवा, त्याचं येणं जवळ झालेलं आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, मत्ते 3:2 मध्ये म्हणतो, पश्चाताप करा कारण तो लवकर येते. पश्चाताप करा. प्रियांनो, या ठिकाणात पुन्हा इस्रायल लोकांमध्ये देवाचं सानिध्य यावं म्हणून त्यांना आपल्यामधून पाप काढून टाकावं लागलं. जर देवाचा अभिषेक, देवाचं सामर्थ्य, देवाचं पावित्र्य, देवाचे चमत्कार, देवाचे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबात, आमच्या मंडळात, आमच्या जीवनात घडून याव्या आणि त्या प्रगट व्हाव्या असं जर तुम्हाला वाटत असेल, अनेकांना वाटतं माझ्याकडून देवाची सेवा व्हावी, माझ्याकडून चिन्ह चमत्कार घडावे, जर ह्या गोष्टी पाहिजे तर प्रियांनो, देवाच्या सानिध्यात जात असताना प्रियांनो, ती पावित्र्यता आमच्यामध्ये आली पाहिजे. कारण जे तारण आहे, ज्या देणग्या आहेत, जे अभिषेक आहे, ते मनुष्याच्या धार्मिकतेने होत नाही, तर मनुष्याला देव पारखतो. आणि ज्या वेळेला तो देवाच्या मर्जीस उतरतो, त्यावेळेला तो आपल्या कृपेने आमचं तारण करतो, आम्हाला त्याची नवी नवी कृपादान देतो, त्याचा अभिषेक देतो आणि त्याच्या इच्छेप्रमाणे तो आमचा उपयोग करून घेतो. यासाठी प्रियांनो, आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. तो म्हणतो, छावणी शुद्ध राखा, पवित्र ठेवा, कारण मी तुझ्या छावणीतून
फिरत असताना माझ्या दृष्टीत कुठली अनुचित गोष्ट घडू नये, दिसू नये, म्हणून सावध राहा, नाहीतर मी तुला सोडून जाईन, तुम्हामधून मी निघून जाईन. आणि लक्षात ठेवा, जर देवाने आम्हाला सोडलं तर आमचं सहाय्य करणारा कोणी राहणार नाही. देवाने आम्हाला सोडलं तर आमचं सहाय्य करणारा कोणी राहणार नाही. म्हणून आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. प्रियांनो, या छावणीत राहत असताना आम्हाला सर्व गोष्टी जागृतीने केल्या पाहिजेत, सावधगिरीने केल्या पाहिजेत. आणि छावणीमध्ये राहणं म्हणजे पूर्ण देवाच्या सानिध्यामध्ये असणं, देवाच्या उपस्थितीमध्ये असणं. प्रियांनो, आम्ही पाहतो 2 शमूएल आणि याचा 6 अध्याय आणि 6 आणि 7 या वचनामध्ये आम्ही पाहतो दावीद देवाचा कोश हा नेत असताना आम्ही पाहतो ज्या वेळेला गाडी कोश हा खळ्याजवळ आलेला आहे, त्यावेळेला बैलाने ठोकर खाल्ली आणि कोश पडत आहे असं समजून उजियाने कोशाला धरलं. देवाची आज्ञा होती कोशाला स्पर्श करणं फक्त याजकाचं काम आहे. फक्त याजक कोश हातात कोशाला स्पर्श करू शकत होता. आणि उजिया देवाच्या दृष्टीने शुद्ध किंवा पवित्र ठरला नाही. त्या ठिकाणात देवाची आज्ञा मोडल्या गेली आणि जागेवर उजिया मरण पावला. प्रियांनो, भयंकर गोष्ट घडली, कारण छावणीमध्ये किंवा देवाच्या सानिध्यामध्ये देवाच्या लोकांमध्ये अशुद्धता आली. उजिया देवाच्या दृष्टीने शुद्ध ठरला नाही, कारण देवाची आज्ञा मोडल्या गेली की कोशाला फक्त याजकच स्पर्श करत होते, कोश फक्त याजकच उचलू शकत होते. आणि उजियाची ही चूक देवाच्या दृष्टीने भयंकर अशी घडली आणि त्या ठिकाणात तो गतप्राण झाला, त्याचा मृत्यू झाला. यासाठी प्रियांनो, आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. जे काम देवाने आम्हाला सांगितलं तेच आम्ही केलं पाहिजे. आमच्या मनाने आम्ही कुठलीही गोष्ट करता कामा नाही. आम्ही सर्व गोष्टीमध्ये देवाला पहिलं स्थान दिलं पाहिजे. देवाचं मार्गदर्शन आम्ही घेतलं पाहिजे. आणि लक्षात ठेवा, हे इस्रायल लोक छावणीमध्ये राहत असताना ते आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठलीही गोष्ट करू शकत नव्हते. केव्हाही उठून चालत नव्हते, कुठेही बसून काही करत नव्हते. तर प्रत्येक ठिकाणात देवाची इच्छेप्रमाणे ते करत होते. म्हणून आम्ही पाहतो गणना 10 आणि 3 ते 8 मध्ये पाहत आहोत की कुठे छावणी म्हणजे छावणीचा उठाव होत असताना, छावणी पुढे राहत असताना, थांबत असताना, वाटचाल करत असताना, जोपर्यंत याजक करणे वाजवत नाही तोपर्यंत छावणी पुढे जाऊ शकत नव्हती किंवा त्या ठिकाणात ते राहू शकत नव्हते, निवास करू शकत नव्हते. प्रत्येक गोष्टीसाठी देवाने नेमून दिलेल्या गोष्टी होत्या. आणि ते चालत असताना प्रियांनो 6 कुळ, 12 वंशातले 6 वंश पुढे आणि 6 वंश मागे. आणि या दोघांमध्ये प्रियांनो देवाचा कोश होता. म्हणजेच मंडळीमध्ये, छावणीमध्ये देवाची सहभागिता होती, देवाची उपस्थिती होती. देवाला तुमच्यामध्ये, मंडळीमध्ये, माझ्यामध्ये, घरामध्ये त्याचा वास पाहिजे. त्याची सहभागिता आमच्यामध्ये असली पाहिजे, त्याचं सानिध्य आमच्यामध्ये असलं पाहिजे. म्हणून प्रियांनो, आम्हाला जागरूक आणि सावध राहिलेलं पाहिजे. प्रियांनो, छावणीत राहणारे लोक हे सर्वसाधारण लोक नव्हते. हे छावणीत राहणारे लोक खोकऱ्याच्या रक्ताने हे शुद्ध केलेले लोक होते आणि हे जगापासून वेगळे केलेले लोक होते. तुम्ही आणि मी जगापासून वेगळे केलेले लोक आहोत. देवाला तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये शुद्धता आणि पवित्रता पाहिजे. मागील गोष्टी आमच्यामध्ये नको, अशुद्धता आमच्यामध्ये नको, दुष्टता आमच्यामध्ये नको, देवाच्या इच्छेविरुद्ध असणाऱ्या गोष्टी आमच्यामध्ये नको. म्हणून
देव आमच्यामध्ये वास करणं, त्याने आमच्यामध्ये राहणं हे फार महत्वाचं आहे. आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. प्रियानो, आम्ही पाहतो गणना 23 आणि 9 मध्ये प्रियानो, इस्रायल लोक हे देवाने वेगळे केलेले लोक आहेत. आणि ज्या वेळेला बालामाने या लोकांना पाहिलं त्यावेळेला तो स्वतः म्हणतो की हे वेगळे केलेले लोक आहेत. हा एक वेगळा समूह आहे आणि ते इतरांमध्ये मिश्र समूहामध्ये मिक्स होत नाहीत. ते वेगळे केलेले लोक आहेत. आणि तुम्हाला आणि मला देवाने वेगळे केलेले आहे. देवाच्या दृष्टीने आम्ही मौल्यवान लोक आहोत आणि त्याची सहभागिता आमच्यामध्ये असणं फार महत्वाचं आहे. प्रियानो, त्याने प्रत्येकाला आपापलं स्थान दिलेले आहे. आणि या छावणीमध्ये आम्ही पाहतो कोणी कोणत्याही ठिकाणात आपली वस्ती केलेली नाही, तर देवाने त्यांना या छावणीच्या 4 दिशेमध्ये चार प्रकारचे लोक, 4 कुळ देवाने त्या ठिकाणात नेमलेले आहेत, ठेवलेले आहेत. पूर्व दिशेस मोशे व अहरोन, गणना 3:38-39 मध्ये आम्ही पाहतो. दक्षिणेस कहाती लोक, प्रियानो, गणना 3:29 मध्ये आम्ही पाहतो. पश्चिमेस गोर्शन लोक आणि प्रियानो गणना 3:23 मध्ये पाहतो. आणि गणना 3:35 मध्ये उत्तरेमध्ये मरारी लोक. कोणी कोणत्याही ठिकाणी वस्ती करू शकत नव्हता. देव ज्या ठिकाणात तुम्हाला आणि मला ठेवतो त्याच ठिकाणात आम्ही राहिले पाहिजे. देवाच्या इच्छेप्रमाणे आम्हाला चाललं आणि वागलं पाहिजे. आणि कोणी कोणत्याही ठिकाणी आपल्या इच्छेप्रमाणे आपलं वस्ती स्थान करू शकत नाही. देवाची जी इच्छा आहे ती आम्ही समजून घेतली पाहिजे. देवाच्या इच्छेप्रमाणे आम्हाला चाललं आणि भागलं पाहिजे. देवाच्या हातात आम्ही आपलं जीवन समर्पित केलेलं असलं पाहिजे. ज्या वेळेला प्रियानो मेघ पुढे चाले आणि कणा वाजल्या जात त्यावेळेला मेघाच्या मागे इस्रायल लोक चालत असत आणि ते देवाच्या इच्छेप्रमाणे प्रत्येक गोष्टी करत असत. म्हणून प्रियानो, आम्हाला सावध आणि जागृत असलेलं पाहिजे. सर्व लोक देवाला उठून धन्यवाद घालत होते. ज्या वेळेला निवास मंडपाच्या दाराशी ते मेघ पाहत होते त्यावेळेला ते देवाला शरण जात होते. देवाची समक्षता त्यांना पाहायला मिळत होती. आणि प्रियानो, इस्रायल लोकांप्रमाणे प्रियानो देवाची समक्षता इतर कोणालाही त्याने दाखवलेली नाही. कारण तो म्हणतो, हे राष्ट्र माझे खास निवडलेले राष्ट्र आहे, मी माझे बोलावलेले राष्ट्र आहे, वेगळे केलेले लोक आहेत, ही माझी खास प्रजा आहे. आणि म्हणून तो म्हणतो, जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हा. आणि देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. ज्या गोष्टी आम्ही देवासाठी समर्पित म्हणून म्हणतो त्या देवासाठीच आम्ही समर्पित केल्या पाहिजे, देवासाठीच आम्ही दिल्या पाहिजे. ज्या ज्या गोष्टींची आम्ही देवाला कबुली देतो किंवा देव आम्हाला आज्ञा करतो त्या गोष्टी आम्ही देवाच्या इच्छेप्रमाणे केल्या पाहिजे. देवाच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. तरी प्रियानो, आम्हाला या छावणीमध्ये देव पुष्कळ काही शिकवतो. देव आमच्या छावणीमध्ये फिरत आहे, देव आमच्या घरामध्ये फिरत आहे. प्रियानो, आमच्या इच्छेप्रमाणे आम्हाला वाटेल त्या गोष्टी आम्ही आमच्या घरामध्ये आणून ठेवतो. आमच्या चर्चेसमध्ये देखील प्रियानो, आराधना उपासना झाल्यानंतर नाही ते प्रकार चर्चेसमध्ये देखील आम्हाला घडलेले पाहायला मिळतात. अनेक वेळेला तुम्ही पाहिलं असेल, युट्यूबवर देखील ऐकलं असेल, बातम्यांमध्ये देखील ऐकलं असेल की चर्चेसमध्ये काय प्रकार घडल्या गेलेले. म्हणून मंडळांना सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. मंडळांनी देवाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कारण मोशे प्रियानो हा त्या काळामधला त्यांचा प्रमुख होता, प्रमुख संदेष्टा होता, एक प्रकारे त्यांचा मेंढपाळ होता, त्यांना चालवणारा होता. आणि वारंवार मोशे त्यांना आज्ञा देत होता, बजावत होता. देवाच्या समक्षतेमध्ये असताना देखील प्रियानो, आखानासारख्या व्यक्तीला मोह झाला. कसला? सोन्याचा, उत्तम वस्त्राचा. प्रियानो,
आम्हाला कोणत्याही गोष्टीचा मोहपाश देवाच्या सेवेमध्ये चालताना, देवाच्या सानिध्यामध्ये असताना, देवाची सेवा करताना नको त्या गोष्टींचा आम्हाला मोहपाश होतो आणि त्यामुळे आमचे महान अनंतकालिक आशीर्वाद आमच्यापासून दुरावल्या जातात. आम्ही पूर्ण बायबलमध्ये पाहिलेले की अनेक ठिकाणात देवाचे महान सेवक हे सेवेमधून पडल्या गेलेले, त्यांच्यावर काही प्रसंग आलेले. या सर्वांचं कारण जे देवाने सांगितलं त्याच्या विरुद्ध जाऊन ते अशुद्धतेमध्ये आपलं जीवन जगू लागले आणि त्या वेळेमध्ये त्यांच्यावर भयानक प्रसंग ओढवले गेले, भयानक परिस्थिती आलेली आहे. देवाला मोठमोठ्या गोष्टींची अपेक्षा नाहीये आमच्याकडून. देव आम्हाला फक्त सांगतो, तुम्ही जसा मी आहे शुद्धतेमध्ये तसे तुम्ही व्हा. आणि तुम्ही हे करू शकत नाही तरी तुमच्या अशक्तपणामध्ये मी माझी कृपा दिलेली आहे आणि तुम्ही शुद्ध आणि पवित्र राहावं म्हणून तुमचं सहाय्य करण्यासाठी माझा पवित्र आत्मा तुम्हाला दिलेला आहे. कारण प्रत्येक वेळेला पवित्र आत्मा तुम्हाला जागरूक ठेवेल, पवित्र आत्मा तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. एवढंच नव्हे तर तुमचं जीवन, तुमची गतकालातील पातकं, तुमची पातकं धुतल्या जावी, तुम्ही शुद्ध पवित्र व्हावं म्हणून जे कोणी पश्चाताप करतात त्यांच्यासाठी कोकऱ्याचं रक्त, त्या येशू याचे रक्त तुम्हा सर्व पापापासून शुद्ध करते, सर्व शापापासून तुम्हा दूर ठेवते. त्याने सर्व गोष्टीची सोय करून ठेवलेली आहे, सर्व गोष्टीची व्यवस्था केलेली आहे की आम्ही कशा प्रकारे शुद्धतेमध्ये राहू शकू, कशा प्रकारे आम्ही पावित्र्याचं जीवन जगू शकू. म्हणून आम्हाला खूप सावध राहिलं पाहिजे. आजच्या तरुण पिढीसाठी ही गोष्ट फार महत्वाची आहे प्रियानो, फार महत्वाची. आणि आम्ही सर्व गोष्टी देवाच्या सानिध्यात करत असताना कुठल्याही प्रकारे आजच्या युगामध्ये जी आत्मिक स्वातंत्र्यता परमेश्वराने मनुष्याला दिली आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे मंडळांमध्ये, कुटुंबामध्ये, आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये एक व्यवस्था राहिलेली नाहीये जे देवाच्या भयात आहे. का राहिली नाही? कारण देवाचं भय, ज्या ठिकाणात देवाचं भय आहे त्या ठिकाणात सर्व अशुद्धतेपासून तुम्ही दूर राहू शकता, सर्व दुराचरणापासून तुम्ही वेगळे राहू शकता. आणि यासाठी आमच्यामध्ये देवाचं भय असलं पाहिजे. आणि देवाचं भय हे ज्ञानाचा प्रारंभ आहे आणि देवाचं भय याद्वारे आलेल्या ज्ञानामुळे आम्ही देवाच्या वचनात राहू शकतो, देवाच्या भयामध्ये राहू शकतो, देवाच्या कृपेत राहू शकतो, देवाच्या सेवेमध्ये राहू शकतो आणि देवाच्या गौरवाच्या महान आणि अद्भुत गोष्टी आम्ही करू शकतो. यासाठी प्रियानो, तुमचा देव परमेश्वर हा छावणीतून फिरत असताना छावणी पवित्र ठेवा, छावणी पवित्र ठेवा, मंडळी पवित्र ठेवा, चर्च पवित्र ठेवा. लक्षात ठेवा, तुम्ही मंडळीचे कोण आहात? याजक आहात, वडील आहात, सभासद आहात, मंडळीतील कार्य करणारे आहात, जबाबदार व्यक्ती आहात. चांगली गोष्ट आहे, देव बाप तुम्हाला आशीर्वाद देव, तुमचा उपयोग महान रीतीने करून घेऊ. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुमचा आणि माझा देव मंडळीतून फिरत असताना कुठलीही अनुचित गोष्ट त्याच्या दृष्टीस पडू नये म्हणून त्याच्या भयामध्ये चाला, त्याच्या भयामध्ये राहा आणि त्याची जी व्यवस्था आहे, त्याच्या ज्या आज्ञा आहेत त्याकडे लक्ष असू द्या. ज्याप्रमाणे लगाम नसलेला घोडा भरधाव रीतीने धावतो आणि त्याला कोणी नियंत्रित करू शकत नाही, त्याप्रमाणे प्रियानो, ज्यांना देवाचं भय नाही, ज्यांना शुद्धता पवित्रता याची जाणीव नाहीये आणि मग असे लोक अशा प्रकारे आपलं जीवन जगतात. यासाठी प्रियानो आम्हाला सावध राहिलं पाहिजे. कुठलीही गोष्ट पालकाने, याचकाने सांगितली, शास्त्रात असं लिहिलंय का, मला हे दाखवा, मला ते करून दाखवा, काढून दाखवा, नाही, पण हे देवाने सांगितलं यावर विश्वास ठेव. शास्त्रात असं लिहिलंय का? नाही प्रियानो, देवाने सर्व काही लिहून ठेवलंय.
तुम्ही त्यामध्ये राहत नाही, ते पाहत नाही, त्याचं ज्ञान नाही, त्याची तुम्हाला गोडी नाही, म्हणून तुम्ही अशा प्रकारे सेवकाला देखील विरोध करता. कारण मोशेला देखील अशाच प्रकारे मंडळीतून विरोध करण्यात आला होता. आणि शेवटी त्यांचा शेवट काय झाला आम्ही देवाच्या वचनात पाहत आहोत. प्रियानो, लक्षात ठेवा, सावध आणि जागृत राहा. आपलं अंतःकरण, आपलं घर, आपली मंडळी शुद्ध आणि पवित्र ठेवा. हीच आपली छावणी आहे. आणि आपल्या अंतःकरणात, आपल्या जीवनात, आपल्या मंडळीत देव फिरत आहे, देवाची समक्षता आहे, याची जाणीव ठेवा. हे आपल्या लक्षात असू द्या. आणि याची जाणीव केव्हा होईल? ज्या वेळेला देवाचं वचन तुमच्यामध्ये असेल आणि वचनाद्वारे देवाचं भय काय आहे याचं ज्ञान तुम्हाला होईल. त्यावेळेला यापासून तुम्ही आणि मी दूर राहू शकतो. प्रियांनो, वचन ऐकत असताना देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणाशी बोललेले असा मी विश्वास ठेवतो. हे देवाचं वचन तुम्हाला आशीर्वादित असं ठरो, लाभदायक असं ठरो. आणि तुमची छावणी, अंतःकरणाची छावणी, कुटुंबाची छावणी, मंडळीची छावणी शुद्ध राखण्याकरिता देव तुमचं सहाय्य करो. त्याची कृपा तो तुम्हाला पुरवो. तुमच्या मागण्या, विनंत्या परमेश्वर देव पूर्ण करो. तुम्हाला तो आशीर्वादित करो. तुमचे सर्व प्रॉब्लेम आणि समस्या तो निवारण करो. त्याच्या पवित्र आत्म्याची ओतणी तुमच्या कुटुंबात, तुमच्या मंडळीत, तुमच्या जीवनात तो करो. तुमच्या मनोकामना तो पूर्ण करो. प्रभूची शांती तो तुमच्या जीवनामध्ये प्रगट करो, उतरून येऊ आणि त्याने तो तुम्हाला भरून काढो. स्तुती, धन्यवाद असो प्रभू. तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव असो. स्वामी राजा, या क्षणी या वचनाबद्दल मी तुला लाखो लाख धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती आणि तुझं गौरव करतो स्वामी राजा. बापा, आमचं जीवन आम्ही शुद्ध कसं राखावं याकरिता प्रभू तू आम्हाला अनेक प्रकारे मार्गदर्शन केलेले आणि आज छावणीच्या वचनाद्वारे तू आमच्याशी बोललेला आहे. याप्रमाणे प्रभू आमचं जीवन आम्ही राखण्याकरिता त्याकडे आमचं लक्ष राहावं म्हणून तू आमचं सहाय्य कर. आम्हाला जागृत आणि सावध ठेव प्रभू. बापा, ऐकणाऱ्यांच्या ज्या अडीअडचणी आहेत, ज्या समस्या आहेत, जे प्रॉब्लेम आहेत, आजार आहेत, दुखणे आहेत, आर्थिक समस्या आहेत, त्या तुझ्या पवित्र सिंहातून तू आपला जखमी हात लांब करून त्यांना स्पर्श करून त्या निवारण कर. जे आजारात, विकारात, पिढेमध्ये त्यांना आरोग्य दे. जे समस्येमध्ये आहेत त्यांच्या समस्या तू निवारण कर बापा. आणि बापा, जे दुःखित आहेत त्यांचं तू सांत्वन कर. आता ऐकणाऱ्या प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. तू येईपर्यंत प्रत्येकास तुझी विश्वास, तुला आग्रहाची आणि नम्रतेची प्रार्थना करतो. आता प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा आणि शरीर तुझ्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. प्रियांनो, प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. वचन ऐकत असताना जर तुम्ही आशीर्वादित झाला आहात तर निश्चित देवाच्या गौरवाकरिता सबस्क्राईब करा, वचन लाईक करा आणि त्यासोबत तुमचे कमेंट्स आम्हाला पाठवा. आणि तुमच्या या सर्व गोष्टींद्वारे देवाच्या गौरवामध्ये पुढे जाण्याकरिता तुमचं सहकार्य मला त्याच्या गौरवासाठी असू द्या. देवबाप तुम्हाला आशीर्वादित करो. आमेन, आमेन, आमेन.